Hello everyone. Today we are going to see about an important unit on discrete mathematics. In the chapters today discuss about truth table. Volume 2, unit number 2, discrete mathematics, important topic, truth table. PQ 2 statement and then PQR 3 statements. PQ true true false false true false true false. PQR true 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 false 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 true false true true false false true true false false true false true false true false true false. Logical connectivities and their truth tables, negations and or conditional biconditional exclusive. Conditions for negations, condition for and, conditions for or, condition for conditional, conditions for biconditional, conditions for exclusive or. Now discuss about exercise 12.2, sixth sum. Construct the truth table for the following statement. Question number 1, question number 2, question number 3 and question number 4. Hyphen number 3, solution P or Q or negation Q. Now P and Q, two statements. Okay, this is two statements for truth table P Q. True true false false, true false true false. This statement to be applied. This sums P and Q. True true false false. Next one, true false true false, to be applied for these conditions P and Q. Okay, next questions. This is a negation of Q. What is mean by negation? These negations of conditions. True means negation of false, false negation of true. This condition opposite signs, true na false, false na true. This conditions to be applied. Negation of Q, Q true, negation of Q false, false true, true false, false true. Next, P or Q, P or Q. The symbols for R. Okay, conditions for R. R. False 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 otherwise true, false 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 otherwise true. Okay, this applied to be conditions P or Q, P and Q. False 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 otherwise true, false 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 otherwise true true, true false false true. Okay, it's clear. False 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 otherwise on the true. Therefore true true true. Next, finally P or Q, P or Q or negation Q, P or Q or negation Q. This term is taken and apply for these conditions or conditions to be applied. False 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 otherwise true. Therefore false 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 otherwise true, false true, true 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 true. This is answers for third subdivision. Okay, next subdivisions. Negation P, the symbol is condition, condition R, and P, this condition is biconditional of Q. Okay, negation P, conditional R and
P biconditional Q. Okay, solution for how many statements these questions? P, R, Q. There are 3 statements of these questions. Then P, Q, R. 3 statements. Pth term true, 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 true. Then false, 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 false. Okay, pth term is over. Qth term, first 2 term is true, another 2 term is false. Next 2 term is true, another 2 term is false. Qth term is over. And then last one, rth term, true, false, alternative, true, false, true, false, true, false. This is P, Q, rth term of statement of the truth table. Okay. Next, first questions, negation P. Negation P. What is the conditions for negations P? Already told for conditions negations P. True means false, false means true. Okay, these conditions to be applied. Negation of P. Okay, this is a negation of P. True, false, true, false, true, false, true, false, false, true, false, true, false, true, false, true. It's okay. Next questions, negation of P. Conditional R. Negation of P. Conditional R. What is meant by conditions of R? Conditions are symbols. True, true, false, false, true. Otherwise, second term is answer. Okay. True, true, false, false, true. Otherwise, second term is answer. Okay. True, true, false, false, true. Okay. Next, P. Negation of P. Conditional R. These 2 terms is taken. True, true. True, true, false, false is true. Okay. True, true. True, 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 false, false, true. These conditions to be applied. True, 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 false, false, true, false, false, true, 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 true. Okay. Then otherwise, second term be answer. Okay. Second term means R is for second term. This questions R is second term. True. True is the answer. True is the answer. Second term false is the answer. Second term false is the answer. Okay. நல்லா கவனிங்கம்மா, நல்லா கவனிச்சுக்க தம்பி. என்ன சொல்கிறேன்னு பாரு. நெகேஷன் P ஆல்ரெடி தெரியும். நெகேஷன் ஆஃப் P அப்படின்னா அப்படியே ஆப்போசிட் சைன். ட்ரூனா ஃபால்ஸாக மாற்றிக்க, ஃபால்ஸ்னா ட்ரூவாக மாற்றிக்க. எதுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா Pங்கிற கண்டிஷன்ஸுக்கு மாற்றிடணும். நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு நேம் வந்து என்னன்னு சொன்னேன், நான் கண்டிஷனல் சொன்னேன். கண்டிஷன் ஆஃப் ஆர். அப்போனா நெகேஷன் ஆஃப் Pலேருந்து ஆருக்கு நீ கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணணும். அப்போ நான் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன் சொல்லியிருந்தேன்? ட்ரூ, ட்ரூ, ஃபால்ஸ், ஃபால்ஸ் வந்து ட்ரூ. அதர்வைஸ் வந்து ரெண்டாவது டேர்மாக இருக்கிறத ஆன்சர் உனக்கு. அப்போனா ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தானே கம்பேர் பண்ணோம். நெகேஷன் ஆஃப் Pக்கும் ஆருக்கு மட்டும் தான் கம்பேர் பண்ணோம். ஏன்னா கொஷின்ஸ் அதான் இருக்குது. அப்போனா எங்கெங்கே ட்ரூ ட்ரூவாக இருக்குது, எங்கெங்கே ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸாக இருக்குது ஸ்டேட்மெண்ட் பாரு. இப்போ இந்த 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூ ட்ரூவாக இருக்குது, இந்த 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸாக இருக்குது, இந்த 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூ ட்ரூவாக இருக்குது. வேறு எங்கே இருக்குது உனக்கு? இந்த 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸாக இருக்குது. அப்போனா இந்த கண்டிஷன்ஸ் பாரு. ட்ரூ, ட்ரூ, ஃபால்ஸ், ஃபால்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும்? ட்ரூவாக இருக்கும். அப்போனா நான் கொடுத்துருக்குற இந்த 4 ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து என்ன வரும் உனக்கு? ட்ரூவாக தான் வரும். இங்கே நான் ட்ரூ போட்டேன், இங்கே ட்ரூ போட்டேன், இங்கே ட்ரூ போட்டேன், இங்கே ட்ரூ போட்டேன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா, இதை விட்டுட்டு மீதி எந்த டேர்ம்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ட்ரூ ஃபால்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ட்ரூ ஃபால்ஸாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஃபால்ஸ் ட்ரூவாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஃபால்ஸ் ட்ரூவாக இருந்தாலும் சரி, அப்படியே மாறி மாறி இருந்துடும். ட்ரூ ஃபால்ஸாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஃபால்ஸ் ட்ரூவாக இருந்தாலும் சரி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, செகண்ட் டேர்ம்ஸ் வில் பி ஆன்சர். இதில் எது ரெண்டாவது டேர்மாக இருக்கு உனக்கு? ஆர். அப்போ நான் ஆரோட கண்டிஷன்ஸ் எடுத்துட்டு இதில் ரெண்டாவது டேர்ம் என்ன இருக்கு உனக்கு? ஆரோட. அப்போனா இங்கே இந்த ஆன்சர்ஸ் வந்து என்ன? ட்ரூ, ட்ரூ, ஃபால்ஸ், ஃபால்ஸ். கிளியராக இருக்கா? ஓகேவா?
Okay. Next questions. P biconditional Q. இந்த கண்டிஷன்ஸுக்கு பேர் வந்து biconditional. P biconditional Q. ஓகே, biconditional அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன்ஸ் ஆல்ரெடி நான் உனக்கு சொல்லியிருந்தேன். biconditional, தி சிம்பிள் இஸ் biconditional. ட்ரூ ட்ரூ ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ் வந்து ட்ரூ. ஓகே, கண்டிஷனலுக்கும் பைகண்டிஷனலுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். இங்கேயும் ட்ரூ ட்ரூ, இங்கேயும் ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ் வந்து ட்ரூ தான். பைகண்டிஷனலுக்கும் இங்கேயும் ட்ரூ ட்ரூ, இங்கேயும் ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ் வந்து ட்ரூ தான். இங்கே கண்டிஷனலுக்கு வந்து அதர்வைஸ் வந்து செகண்ட் டேர்ம் வில் பி ஆன்சரு. இங்கே அதர்வைஸ் வந்து என்ன இருக்கும், ஃபால்ஸு. ஓகே, சேம் தான். பிக்கும் கியூக்கும் நம்ம என்ன எடுக்கிறோம், நம்ம பைகண்டிஷனல் இருக்கிறேன். பைகண்டிஷனலுக்கு என்ன சொன்னேன், ட்ரூ ட்ரூ ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும், உனக்கு ட்ரூ இருக்கும். இதானே பைகண்டிஷனலுக்கு, இது பைகண்டிஷனலுக்கு. ஓகே, அப்போ நான் எங்கெங்கே ட்ரூ ட்ரூ இருக்கான்னு பாரு. ட்ரூ ட்ரூ என்ன வந்துடும், ட்ரூ 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 ஃபால்ஸு ட்ரூ ஃபால்ஸு ஃபால்ஸ் ட்ரூ ஃபால்ஸ் ட்ரூ ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸு ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸு. அப்படின்னா அந்த லாஸ்ட்டில் ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும், ட்ரூ ட்ரூ. பட்டாச்சா, இந்த இது மட்டும்தான் சேமாக இருக்கு உனக்கு. எதுக்கு, பைகண்டிஷனலுக்கு சேமாக இருக்குது. அதர்வைஸ் ஃபுல்லாகவே என்ன சொல்லியிருக்கேன் உனக்கு, ஃபால்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, அதர்வைஸ் ஃபுல்லாகவே இல்லாத டேர்ம்ஸ் ஃபுல்லாக நீ என்ன சேர்த்துடணும், நீ ஃபால்ஸ் சேர்த்துடணும். இங்கே எதுக்கு உனக்கு கண்டிஷனலுக்கு அதர்வைஸ் என்ன இருக்கணும், செகண்ட் டேர்ம் வில் பி ஆன்சர். செகண்ட் டேர்மில் என்ன இருக்கோ அதை தான் நீ அப்ளை பண்ணணும். இங்கே செகண்ட் டேர்மில் டி இருக்குது, ட்ரூ இருக்குது, அப்ளை பண்ணிட்டேன். இங்கே டி இருக்குது, ட்ரூ இருக்குது, இங்கே அப்ளை பண்ணிட்டேன். இங்கே எஃப் இருக்குது, ஃபால்ஸ் இருக்குது, அப்ளை பண்ணிட்டேன். இங்கே எஃப் ஃபால்ஸ் இருக்குது, அப்ளை பண்ணிட்டேன். ஆனால் பை கண்டிஷனில் என்ன அப்ளை பண்ணியிருக்கேன், அதர் டேர்ம் வைஸ் ஃபுல்லாகவே உனக்கு என்ன, அது ஃபால்ஸ் தான். அதனால் அதர் டேர்ம் ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணிட்டேன், நான் ஃபால்ஸ்னு யூஸ் பண்ணிட்டேன். புரியுதாப்பா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டெப்பு. இந்த ரெண்டு டேர்முக்கும் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, அண்ட் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. நெகேஷன் ஆஃப் பி கண்டிஷனல் கியூ அண்டு பி பை கண்டிஷனல் கியூ. அப்போ நான் எந்தெந்த ரெண்டு கண்டிஷனுக்கும், இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுக்குமே நீ என்ன சேர்க்கணும், அண்டு. அண்டோட கண்டிஷன்ஸ் ஆல்ரெடி உனக்கு சொல்லியாச்சு. ஓகே, அண்டுக்கு எங்கே கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு, அண்டுக்கு ட்ரூ ட்ரூ ட்ரூ, அதர்வைஸ் வந்து என்ன, அது ஃபால்ஸு. ட்ரூ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவாக இருக்கிறப்ப அது வந்து ட்ரூவாக இருக்கும். அதர்வைஸ் வந்து ட்ரூ ஃபால்ஸாக இருக்கிறப்ப ஃபால்ஸாக இருக்கும். ஃபால்ஸ் ட்ரூவாக இருக்கிறப்ப ஃபால்ஸாக இருக்கும். அப்போனா ரெண்டு இந்த கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் பார்த்து, ட்ரூ ட்ரூ மட்டும் ட்ரூ. ஓகே, இந்த ரெண்டு டேர்ம்லையுமே ட்ரூ ட்ரூ வந்து ட்ரூ. வேறு எங்கே ட்ரூ ட்ரூ இருக்குன்னு பாரு. அப்படியா, இங்கே ரெண்டு ட்ரூ ட்ரூ போட்டாச்சு. மீது எங்கேயாவது வேறு எங்கேயாவது ட்ரூ ட்ரூ இருக்கான்னு மட்டும் பாரு. இது இல்லாமல் இதுவும் ட்ரூ இருக்குது, ட்ரூ ட்ரூ போட்டாச்சு. வேறு எங்கேயாவது ட்ரூ ட்ரூ இருக்கான்னு பாரு, இல்லை. அப்போனா இல்லாத டேர்ம் ஃபுல்லாகவே இந்த கண்டிஷன்ஸில் உனக்கு நான் ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருந்தேன், அதர்வைஸ் வந்து ஃபால்ஸ்னு சொல்லியிருந்தேன். அப்போனா நீ டேரெக்டாகவே வந்து பார்க்கணும் தேவையில்லை. டேரெக்டாகவே என்ன பண்ணிடலாம், நீ ஃபால்ஸ் 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 அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோ தான். ஓகே, இது வந்து 5 மார்க் கொஷின்ப்பா உனக்கு. ஓகே, உனக்கு ரெண்டு டேர்ம்ஸ், ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டு பிக்யூ கேட்டாங்கன்னா 2 மார்க் கொஷின், 3 மார்க் கொஷின்ஸு. பிக்யூஆர் கேட்டாங்கன்னா 5 மார்க் கொஷின்ஸு. இது இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஷின்ஸ். புரியுதான்னு பாரு. These 2 questions are homework. Commutative law, subdivision 1 and subdivision 2. P or Q concurrent to, the symbol is concurrent to Q or P. LHS is equal to RHS. Okay, இதில் எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னு பாரு. ஹிண்ட் மாரி சொல்லிடுறேன். P and Q ரெண்டே ஸ்டேட்மெண்ட் தான். P and Q அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணணும், ஸ்டேட்மெண்ட் Pயோட வேல்யூ, Qயோட வேல்யூ. Pயோட வேல்யூ என்ன இருக்குது, ட்ரூ ட்ரூ ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸு. நெக்ஸ்ட்டு ட்ரூ ஃபால்ஸு ட்ரூ ஃபால்ஸு. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து பிக்கும் கியூக்கும் ஆர் எடுக்கணும், அப்புறம் கியூக்கும் பிக்கும் ஆர் எடுக்கணும். ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும், உனக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஓகே, சப்டிவிஷன் 2 P அண்ட் Q கான்குரண்ட் டு Q அண்டு P. அதேமாரி தான் அண்டு சிம்பிள்ஸ், அதை ஆல்ரெடி நீ எழுதியிருப்ப, நோட்டில் எழுதியிருப்ப, அதை வச்சு நீ ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கோ. அண்டு சிம்பிள்ஸ் எப்படி இருக்கும், ஆர் சிம்பிள்ஸ் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின்ஸ் அசோசியேட்டிவ் லா, subdivision 1 and subdivision 2. Subdivisions 1 P or Q or R concurrent to P or Q or R. Okay, this is a R symbols. Next subdivisions P and Q and R concurrent to P and Q or R. Okay, first P or
ஆரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பிக்கும் இந்த டேர்முக்கும் ஆர் போடணும். நெக்ஸ்ட்டு பிக்கும் கியூக்கும் ஆர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு வர டேர்ம்ஸோட ஆரை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். LHS RHS ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, இதே மெத்தட்ஸில் தான் இது ஒர்க் அவுட் பண்ணேன். ஓகே, கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஒர்க் அவுட் பண்ணி எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ண, நான் கரெக்ஷன் பார்த்துட்டு கரெக்டாக இல்லை எங்கே மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குன்னு உனக்கு நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்.